لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة جی ناظرین مکرم، آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج ہم حج کی خصوصی فضائل و مناقب کے حوالے سے، یوم عرفہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اسلام کا جو مزاج ہے، آپ دیکھیں کتنا پیارا ہے کہ رب کائنات نے جب نماز کی بات کی تو کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور جب رب کائنات نے زکوٰۃ کی بات کی تو کہا وآتوا الزکاۃ، جب رب کائنات نے روزے کی بات کی تو کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یعنی کہیں رب کائنات کے نام کا ذکر نہیں ہے سارا کچھ رب کے لیے، لیکن جب حج کی بات آتی ہے تو اس کا انداز دیکھیں کتنا پیارا۔ پہلے جملے کے اندر کتنی چاشنی ہے، فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ پہلے جملے کے اندر ہی ہے کہ حج کے لیے فرمایا پردے اٹھا دی جاتے ہیں، اور جناب بندے اور مولا کا ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے، ربط قائم ہو جاتا ہے۔ آج ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے درمیان جناب حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجدی صاحب جلوہ فرما ہوئے ہیں۔ جی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اللہ پاک آپ کا سایہ قائم رکھے، آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور آپ ہمیشہ چمکتے رہیں۔ قبلہ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ خواجہ صاحب یہ عشق و محبت کی داستان ہے، اور آپ سے بہتر اس پر روشنی نہیں کوئی ڈال سکتا، تو میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا کچھ عطا فرمائیے۔ اعلان عشق یہاں موجود ہیں، بسم اللہ۔ خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، میں تو طفل مکتب ہوں ان کے سامنے، آج آپ نے چھیڑنی اور سبحان اللہ۔ لقمان کو حکمت کون پڑھا سکتا ہے؟ بسم اللہ جی۔ بسم اللہ سید ارشاد۔ گزارش یہ ہے، میں تو کوششینی کرتا رہتا ہوں، ابھی جو باتیں ہوئی اس میں سے ایک یہ کہ بعض لوگ وہاں حاضر ہو سکے ہیں، بہت سے حاضر نہیں بھی ہو سکے۔ بالکل صحیح۔ یہ دونوں باتیں یار کا کرم ہے، آہا، دونوں باتیں بابا خواجہ صاحب۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا آئے 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 اب غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ تو جو غیاب ہے، جو غائب ہیں، جو نہیں پہنچ سکے، وہ جستجو میں ہیں، یہ بھی ایک بڑی دولت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو وہاں موجود ہیں ان کو اضطراب کی لذت نصیب ہوئی، یہ بھی بڑی دولت ہے۔ تو دونوں طرف سے نوازنے والا دونوں کو نواز لیتا ہے، کسی کو خالی نہیں رکھتا۔ جہاں تک کعبہ شریف کے غلاف کا تعلق ہے، ابھی بات ہو رہی تھی، بسم اللہ۔ اس کا غلاف کالے رنگ کا ہے، سیاہ رنگ کا۔ صحیح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نور جو ہے آنکھ کا، وہ اس سیاہ پتلی کے اندر ہے، نور سیاہ پتلی کے اندر ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ واہ واہ، یہ بھی ایک نور ہے جو اس سیاہ رنگ میں چھپا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ کعبہ شریف کا غلاف سیاہ رنگ کا، جی روضہ اطہر کا رنگ سبز ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے جب یہاں سے ہجرت فرمائی تو اس نے کالا غلاف، ہاں ہاں، واہ واہ خواجہ صاحب، کیا فاضل کہنے، بریلوی علیہ رحمت نے کیا فرمایا خوبصورت، سر سبز وصل وہ ہے، سیاہ پوش ہجر یہ۔ واہ واہ، تو دونوں حضور کی دلہنیں ہیں۔ ہاں ہاں، واہ واہ، جہاں سے ہجرت فرمائی وہ سیاہ پوش ہو گیا، ہائے ہائے اور ہائے، جہاں قیام فرمایا وہ ہجر میں، اللہ اکبر، واہ واہ، سلامت رہیے صحیح، زندہ باد۔ کیا کہنے اب خواجہ جب صاحب۔ بھی کوئی ایسا ارشاد فرماتے ہیں تو دل کا تار بھی چھڑتا ہے، واہ واہ، کے لیے بھی بہت سارا زادرہ جو کیا ہے خوبصورت وہ مل جاتا ہے۔ علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، سب سے پہلے تو ہم سب کی جانب سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ آپ کو صحت والی لمبی زندگی، خوبصورت زندگی، بابرکت، اور جس میں طاقت بھی ہو، ہمت بھی ہو، استطاعت بھی ہو، اللہ یہ ساری نعمتیں آپ کو صحت مندی کے ساتھ عطا فرمائے۔ بہت دنوں کے بعد غالباً کچھ ساتھیوں سے تو ملاقات ہوئی، لیکن ہمارے ساتھ جو ہماری رمضان کی رحمت سحر کی ٹیم تھی، اس پوری ٹیم کے ساتھ آج بہت دنوں بعد آپ کے ساتھ ملاقات ہے۔ اللہ آپ کو ہمت کے ساتھ یہ سارا سفر جاری رکھنے کی بلکہ سعادت عطا صدر بھائی میں فرمائے۔ عرض کر دوں، قبلہ حاجی عبدالرؤف صاحب کے حکم پہ ہم عیادت کے لیے آستانے پہ بھی حاضر ہوئے تھے۔ اللہ انہیں سلامت رکھے جی قبلہ ہمیشہ۔ مجدی صاحب کے پاس الحمدللہ، علامہ حاجی صاحب صاحب نے خصوصی حکم دیا تھا۔ بہت شکریہ قاری صاحب، جس طرح ابھی خواجہ سعید سے قاری صاحب نے سوال کیا، میں اسی سوال کو تھوڑا مزید کھولنا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ جو ماحول بنا ہے کرونا کی وجہ سے، منتخب محدود لوگ وہاں موجود ہیں، تو کیا اسے ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے نصیب کے ہیں فیصلے، یہ
یہ بڑے کرم کی بات ہے. ہم اس کو اس پرسپیکٹو میں دیکھیں یا کسی اور پس منظر میں دیکھیں, آپ اس بارے میں کیا رائے دیجیے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. صفدر صاحب بات یہ ہے, یہ یوم عرفہ جو ہے یہ ایک ایسا دن ہے مسلمانوں کے لیے, اس امت کے لیے, کہ ہم آج بحیثیت مجموعی اس کی عظمت سے بے خبر ہیں. اللہ اکبر. اور عشرہ ذوالحجہ کی جو برکتیں ہیں, جس کی ہر پہلی 10 راتوں میں ہر رات کو لیلۃ القدر کا درجہ دیا گیا ہے. اللہ واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں آپ نے 10 راتوں میں سے ایک ڈھونڈنی ہے رمضان شریف میں. یہاں 10 کی 10 پہلے سے طے ہے لیلۃ القدر, اللہ 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 کیا اکبر. خوبصورت, واہ واہ واہ. اور یہاں ایک روزہ آپ نے رکھنا ہے تو 1 سال کے روزے کے برابر ہے. پھر عرفہ کا روزہ جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے, فرمایا جو کوئی یہ رکھ لے 1 سال پچھلے اور 1 سال آنے والے کے گناہ ایڈوانس معاف ہو جاتا. اللہ اکبر. کیا کہنے کیا کہنے. اس میں عجیب کرم نوازی کا پہلو یہ ہے کہ روزہ حاجی کے لیے نہیں ہے, اچھا ہے, جو عرفہ میں موجود ہے اس کے لیے روزہ نہیں ہے, کیونکہ وہ براہ راست چوکھٹ پہ ہے, وہ براہ راست مزاب رحمت کے نیچے ہے. واہ 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 واہ. لیکن جو دور ہیں, اس موقف سے باہر ہیں, اس دائرے اور اس حصار عرفات سے باہر کی دنیا مسلمان امت مسلمہ رہ رہی ہے, خالی انہیں بھی نہیں چھوڑا. فرمایا تم روزہ رکھ کے اور حاجیوں کی نقل کر کے اور مشابہت کر کے, کیونکہ پیاروں کی نقل بھی اللہ کو پیاری ہے, اللہ اکبر. محبوبوں کی مشابہت بھی محبوب ہے. محبوب ہے. اور فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, سبحان اللہ. جس نے جس قوم کی نقل کر لی وہ اس قوم کے ساتھ ہوگا. اور یہاں تک فرما دیا کہ رویا کرو, اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لیا کرو. اللہ ٹھیک. جس کو صوفیہ کرام تواجد کہتے ہیں, کہ اگر وجد نصیب نہ ہو تو پھر تواجد کی کوشش کرنی چاہیے, ان جیسا بننے کی کوشش کرنی. تو یوں دونوں طرح سے نوازا جا رہا ہے, جو پہنچ گئے, جو موجود ہیں وہ تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں, اس سے مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک. مسئلہ یہ ہے کہ اس امت کی نمائندگی وہاں ہو رہی ہے. بہت خوبصورت بات. اچھا, اور سبحان اللہ. اس دن کا کمال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من یوم افضل عند اللہ من یوم عرفہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. پورے سال کا کوئی دن عرفہ کے دن سے افضل اور بہتر اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے. ماشاء اللہ. وجہ کیا ہے کہ اس دن رب کریم آسمان والوں کے سامنے زمین والوں پہ فخر فرما رہا ہو. کیا کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ دن ہے جس دن نوری خاکیوں پہ رشک کر رہے ہو. اللہ واہ واہ واہ. اللہ سبحان اکبر اللہ کبیرہ. سبحان اللہ. اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں جو دعائیں فرمائی ہیں, عرفہ کی شام کو جو دعا فرمائی ہے, شاید ہی پوری حیات طیبہ میں ایسی دعا ہوئی ہو. اس کیفیت کی دعا تھی کہ رب کریم کی رحمت کو ایسا جوش کبھی کسی حال میں نہیں آتا جیسا اس وقت آیا. اللہ واہ واہ اللہ. واہ. سبحان اللہ. اور فرمایا حبیب آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ مولا میں مانگ رہا ہوں کہ سب کو بخش دے, بلا امتیاز بخش دے, اللہ اچھا برا جیسا بھی کوئی ہے سب کو بخش. اس کو بخش دے. بخشش کی ادھر سے دعائیں ہو رہی ہیں, ادھر سے عطائیں ہو رہی ہیں, اور فرشتے بھی رش کر رہے ہیں. اور عجیب و غریب کیفیت یہ ہے کہ شیطان اس دن فرمایا اتنا ذلیل کبھی نہیں ہوتا, اتنا حقیر کبھی نہیں ہوتا, اتنا اللہ. پریشان حال کبھی نہیں ہوتا, اور اتنا غصے میں کبھی نہیں ہوتا جتنا اس دن اس شام ہوتا. اللہ اللہ کیونکہ بخشش کے مناظر دیکھ رہا ہے زندہ باد. کہ کیا لوگوں کو خوبصورت. رحمت کی لوٹ سیل لگی ہوئی ہے اور لوگ بخشے جا رہے ہیں. ہائے ہائے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مانگ رہے ہیں کہ مولا سب کو بخش دے, اور رب کریم فرما رہا ہے اس کو بھی بخشا, اس کو بھی بخشا, اس کو بھی بخشا, اس کو بھی بخشا. یہ کیفیت چل ماشاء رہی اللہ ہے. ماشاء اللہ. اب اس میں کیا ایک استثناء آیا کہ سوائے ظالموں کے ظلم کے باقی ہر چیز معاف کر دی ہے. اللہ آقا کریم علیہ السلام نے اس کے بعد بھی مانگنا نہیں چھوڑا. اللہ اکبر. اللہ صلی اللہ پھر علیہ مزدلفہ کی جو صبح ہوئی ہے, اللہ جی اس صبح آقا کریم علیہ السلام نے پھر مانگا سبحان اللہ. اور کہا مولا تو چاہے تو مظلوم کو جنت دے کے ظالم کو بخش سکتا ہے,
हाय 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व मजलूम अला को अपनी बारगाह से कुछ दे दे, हाय माशाअल्लाह, ताकि माशाअल्लाह। उसकी तलाफी अपने हो जाए। खजाना करम से कुछ दे हाय, दे। वाह वाह वाह। तो मुज़दलिफा की सुबह वो कीमती सुबह है, जी मुझे जिंदाबाद साहब वो भी दुआ कबूल होती है जिसके कबूल होने का बज़ाहिर इम्कान सलामत नहीं। रहिए हज़रत। अल्लाह जी करम की भीख मांगने के लिए हमने किबला प्रोफेसर रफी साहब की जानब बढ़ना है, कलाम शामिल करें ताकि हम भी उस बारगाह से खैरात हासिल करें। खुदाया मैं हाज़िर खुदाया, खुदाया मैं हाज़िर खुदाया, तेरे ही करम से तेरे दर पे आया, खुदाया मैं हाज़िर खुदाया, खुदाया मैं हाज़िर खुदाया, तेरे ही करम से तेरे दर पे आया, खुदाया मैं हाज़िर खुदाया, खुदाया मैं हाज़िर खुदाया, लबों से निकलती हुई सब दुआएं, सुनो आंसुओं की सभी इल्तिजाएं, लबों से निकलती हुई सब दुआएं, सुनो आंसुओं की सभी इल्तिजाएं, तेरा शुक्र मौला के तूने बुलाया, खुदाया मैं हाज़िर खुदाया, खुदाया मैं हाज़िर खुदाया, तेरे ही करम से तेरे दर पे आया, खुदाया मैं हाज़िर खुदाया, खुदाया मैं हाज़िर खुदाया, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, ये तस्लीम मुझको गुनाहगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, ये तस्लीम मुझको गुनाहगार हूँ मैं, लिए दिल पे गहरा नदामत का साया, खुदाया मैं हाज़िर खुदाया, खुदाया मैं हाज़िर खुदाया, तेरे ही करम से तेरे दर पे आया, खुदाया मैं हाज़िर खुदाया, खुदाया मैं हाज़िर खुदाया, मेरी जिंदगी से अंधेरे मिटा दे, इताअत का अपनी हुनर तू सिखा दे, मेरी जिंदगी से अंधेरे मिटा दे, इताअत का अपनी हुनर तू सिखा दे, मुझे बंदगी का सलीका न आया, खुदाया मैं हाज़िर खुदाया, खुदाया मैं हाज़िर
बहुत शुक्रिया सुभान मुफ्ती साहब, अल्लाह, सलामत सुभान रहिए। अल्लाह, नाजरीन, हमें बढ़ना है एक मुख्तसर से वक्फे की तरफ। अल्लाह आप इस पाकीज़ा ट्रांसमिशन में हमारे साथ रहिए। شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لك والملك। जी नाजरीन, आपका एक दफ़ा फिर खैर मकदम यौमुल अरफा की आज की ट्रांसमिशन 9 ज़िलहज। और यहाँ मैं ये बात आपके लिए अर्ज़ करता चलूँ कि आज हरमैन शरीफैन में 9 ज़िलहज है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बरसगीर के ममालिक में आज ज़िलहज की 8 तारीख़ है। ये यौम तरविया कहलाता है। हमारा जो 9 का दिन होगा वो कल होगा, और जो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की उम्मती रोज़ा रखना चाहें और रोज़े का शरफ हासिल करना चाहें तो वो कल का दिन हमारा रोज़ा रखने का दिन होगा। हमारे लिए यौमुल अरफा और 9 ज़ुल्हज का दिन इंशाअल्लाह कल होगा। इस वजाहत के साथ आगे बढ़ते हैं डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब की जानिब। डॉक्टर साहब, इंसान हर अमल में नफ़ा नुकसान देखता है, उसके असरात का, और हर चीज़ का मुतालिया करता है, इंसानी फितरत है। तो हज के इंसानी ज़िंदगी पर जो समरात और असरात मुरतब होते हैं उसका एक मुख्तसर सा जायज़ा। बहुत शुक्रिया। हम सिर्फ वो असरात देख लेते हैं, बेशुमार असरात हैं जो इंसान के अखलाक पर पड़ते हैं। सुभान अल्लाह। पहला असर पड़ता है ज़ब्त नफ्स का, हज का। आपको पता है ज़ब्त नफ्स क्या है? ज़िंदगी बका चाहती है, बका इश्क से मिलती है, और इश्क आजमाइश की भट्टी से गुजारता है। बहुत अच्छा है, ये पूरे का पूरा एक मरहला है, बहुत पैकेज अच्छा है। सीक्वेंस आपने सारा और इसको अल्लामा ने कहा था, तोड़ देता है बुते हस्ती को बराही में इश्क, होश का दारू है गोया मस्ती ये तस्नी में इश्क। अल्लाह। वाह वाह डॉक्टर साहब। और तय कर गई होश का दारू। दीवानगी इश्क के कितने मकाम, अक्ल जिस मंजिल में थी अब तक उसी मंजिल में है। तो क्या जब कहने। तक ज़ब्त नफ्स नसीब नहीं होता सुभान उस अल्लाह वक्त तक मंजिलें तय हो ही नहीं सकती। दुरुस्त। तो हज में ज़ब्त नफ्स की ट्रेनिंग होती है। दूसरा पहलू जूदो सखा का है, सुभान अल्लाह। अता करना। अल्लाह भी अता करता है, बंदे से भी चाहता है कि उसके दिए हुए से अता करे। बिल्कुल सही। हुक्म है कि अगर तुम हज पर जाओ तो ज़्यादा रहा थोड़ा ज्यादा लेकर जाओ। अल्लाह। अगर किसी को जरूरत पड़े तो उसके उसकी काम जरूरत आए। पड़े। जो अल्लाह की मखलूक पर सखावत नहीं करता वो अल्लाह से सखावत की क्या उम्मीद रख सकता है? अल्लाह अल्लाह। दूसरा सबक। और तीसरा सिफत बेनियाज के तौहीद तो ये है कि खुदा माशाअल्लाह, हश्र में कह दे ये हाँ, बंदा ये दो बंदा दो आलम आलम से से खफा खफा मेरे मेरे बेनियाज। लिए। चौथा, अल्लाह। दूसरों के एहसासात और जज्बात का एहसास। हज के अंदर हुक्म है, यानी जानवरों को शिकार तक मना किया गया है, किसी चीज को मारने से मना किया गया है, तो फिर इंसान तो इंसान है। फिर आखिर में एहतराम आदमियत। एक शख्स आया, उसने अपने एक साथी को रस्सी से बांधा हुआ था कहीं गुम ना हो जाए। अल्लाह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रस्सी काट दी और फरमाया माशाअल्लाह। इसे हाथ से पकड़ कर लेकर चलो। क्या वाह वाह, कह क्या रहे हैं खूबसूरत डॉक्टर साहब किबला ने सफदर भाई, बहुत अल्लाह खूबसूरत बात भाई, सुभान कि अल्लाह। काबा की बड़ी अजमत है, लेकिन सरकारी द्वारा ने काबा की तरफ इशारा करके कहा था कि बंदा मोमन की हुर्मत तुमसे ज्यादा। अल्लाह। मुफ्ती साहब की जानिब बढ़ना है, उस्ताद मोहतरम की जानिब। किबला, आपने देखा कि हसीन मनाजर आपने देखे, तब्दीली ग़िलाफ़ काबा पे, इस पे कुछ आप इरशाद फरमाइए। ये कारी साहब, जो बैतुल्लाह हम कहते हैं, जी सर। अल्लाह का घर, ये निस्बत ही तशरीफी है। ये इस घर को शरफ और इज्जत देने के लिए है, वरना अल्लाह घर से पाक मुफ्ती है। साहब उमराद सामने भी हैं। जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं और क्या क्या उसके साथ ये हैं। सारी मुताबिकत स्क्रीन पे दिखाए टेलीविजन जा पर रहे हैं देख जी। सकते दिल हैं की हमारे धड़कनें नाज़रीन। तेज हो जाती हैं अल्लाह जब अल्लाह नजर अकबर। पड़ती है। अल्लाह और फिर गिलाफे काबा जो पहनाया जाता है, गिलाफ, वो वाह भी वाह। इस घर के एजाज में। और उस पर ख्वाजा साहब ने अभी आला हजरत का शेर पढ़ा था, और आला हजरत ने जो इसके अंदर मोती परोए हैं ना, क्या कहने? कसीदा मेराजिया में, कि काबा शरीफ पर जब गिलाफ पहनाया जाता है तो काबा किस तरह दुल्हन बनता है और क्या हुस्न होता है, क्या निखार होता है। मैं इरशाद आपकी हो। इजाजत से वो 4 शेर पढ़ बिस्मिल्लाह, देता हूँ। बिस्मिल्लाह। आला हजरत ने कहा कि नई दुल्हन की फबन में काबा, हाँ। निखर के संवरा संवर के निखरा, हजर के सदके कमर के एक तिल में रंग लाखों बनाओ के थे। वाह वाह मुफ्ती साहब, हजर असवद जो है वो कमर पर तिल है काबा का। क्या और खूबसूरत। आला हजरत कहते हैं कि नजर में दूल्हा के प्यारे जलवे, हया से मेहराब सर झुकाए, भाई वाह, सियाह वाह, पर्दे के मुंह पर आंचल, तजल्ली जात बहत के थे। और आला हजरत कहते हैं खुशी के बादल उमड़ के आए, दिलों के ताऊस रंग लाए, वो नगमाए नात का समा था, हरम को खुद वजद आ गए थे। और आखिरी शेर है, बिस्मिल्लाह। आला हजरत कहते हैं ये झूमा मीजाब जर का झूमर। मीजाब रहमत जो है ना वो उस गोल्डन कलर का है ना। जी, 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 ये जी। झूमा मीजाब जर का झूमर,
کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر فوار برسی تو موتی جھڑ کے حتیم کی گود میں کیا کہنے اللہ اکبر، زندہ باد مفتی صاحب، اعلیٰ حضرت کی تربت انور پر اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ ہمارے لاکھوں سلام کیسے ہوں ان کے کیسے خدمت۔ مضمون بیان کیا کیے ہیں بات ہے، اللہ حضرت۔ سلامت رہیے مفتی صاحب، زندہ باد جناب۔ خالد سے آپ کی خدمت سے مجھے رجوع کرنا ہے، آپ کا تعلق اس شاک قبیلے سے ہے، تو کسی عاشق کے سفر حج کی کوئی مختصر سی روایت ایسی بیان کیجئے، عاشق حج کو کیسے دیکھتا ہے اور وہ اس کا کیسے تجزیہ کرتا ہے، ارشاد ہو کچھ اس موضوع پر۔ ایک بات تو یہ جو خلاصہ میں نے ان حضرات کی گفتگو سے سنا کہ بہت بخشش کا بہت بڑا سرمایہ ہے جو اس وقت موقع پہ حاصل ہوتا ہے، تو داغ نے خوبصورت شعر کہا، ارشاد ہو۔ بڑا ایک عجیب جہت سے انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا ہے مجھ گناہ گار کو جو بخش دیا، واہ، مجھ گناہ مجھ گناہ گار کو جو بخش دیا تو دوزخ کو کیا دیا تو نے؟ ہائے اللہ، کیا انداز ہے۔ ایک آدمی حج کے لیے روانہ ہوا، جی خواجہ صاحب، ایک اس کا چھوٹا بچہ تھا، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ماشاء اللہ، تو اس نے کہا ابا جان کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں حج کے لیے جا رہا ہوں، وہاں کیا جا کے کروں گا؟ بیت اللہ کی زیارت کروں گا۔ ہائے ہائے، تو بچے نے کہا مجھے بھی لے چلو۔ اس نے کہا تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا تم ابا جان تو آپ بیت اللہ کی زیارت کریں گے نا، بیت اللہ مطلب اللہ کا گھر، تو میں ذرا گھر والے کی زیارت کروں گا۔ اللہ اکبر، وہ آتشاج بھی تیرا نشے من پھونک سکتی ہے، طلب صادق نہ ہو تیری تو پھر کیا شکوہ ہے ساقی۔ اللہ اکبر، تو اللہ، وہ جب وہ روانہ ہوتے ہیں تو وہ دور سے جب کعبہ شریف نظر آتا ہے تو اس نے درود شریف پڑھنا شروع کیا تو دیکھا تو بچہ فوت ہو گیا۔ اللہ اکبر، حاطف پریشان ہوا، میرے بچے کو تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ کیا ہو گیا اچانک کیوں فوت ہو گیا؟ حاطف غیب نے آواز دی کہ انت طلبت البیت وجدتہ، اللہ، تو گھر کی تلاش میں تھا تجھے گھر مل گیا، آئے، وہ گھر والے کی وہ تلاش گھر والے میں تھا کی اسے تلاش گھر میں والا تھا، اسے مل گھر والا گیا۔ مل اب گیا۔ یہ بات یہاں قابل غور ہے جی کہ جو منہ دکھائی تو دینی پڑتی ہے نا، آئے، منہ دکھائی دینی پڑتی ہے، ٹھیک ٹھیک، جب کوئی اس کو دیکھتا ہے تو منہ دکھائی دینی پڑتی ہے، جیسے کوہ طور نے منہ دکھائی دی تھی تو اس نے منہ دکھائی میں اپنی جان دے دی بس بچے نے، اور پھر کہتے ہیں کہ جان لے کے اجے نہ گھنڈ چکیا، آئے ہائے، خبریں کیے منہ دکھائی تیری۔ ہائے ہائے، تو اسی طرح کوہ طور بھائی صاحب یہ پھر ارشاد ہو، جان لے کے، جان لے کے اجے نہ گھنڈ چکیا، آئے، خبریں کیے منہ دکھائی تیری۔ تو اب وہ اللہ، کوہ طور نے بھی اسی طرح ماشاء اپنی اللہ۔ جان دے دی، تو لوگ سمجھتے ہوں گے اس نے جان دے دی ہے تو شاید تو مر گیا، ختم ہو گیا، نہیں، جو یار کی خاطر جان دیتا ہے نا، کوہ طور نے دید کی خاطر جان دی تھی تو سرمے کی جگہ بھی دید میں بن کیا گئی۔ خوبصورت خواجہ صاحب، بہت خوبصورت۔ بھائی صاحب کیا کمال قبلہ شہزاد مجدی صاحب پروفیسر صاحب کی جانب بڑھنا ہے، سبحان اللہ، پروفیسر صاحب کلام کی جانب جی آرڈر آ گئے ہیں، میں حضور قبلہ پروفیسر عبدالرؤف رفیع صاحب کی بارگاہ میں عطا ہو جی نا، بسم اللہ بسم اللہ۔ حج کا موسم میرے سینے میں ہے، گھر بیٹھے ہوئے، حج کا موسم میرے سینے میں ہے، گھر بیٹھے ہوئے، گھر بیٹھے ہوئے، دل میرا مکے مدینے میں ہے، گھر بیٹھے ہوئے، گھر بیٹھے ہوئے، حج کا موسم میرے سینے میں ہے، گھر بیٹھے ہوئے، گھر بیٹھے ہوئے، ہوں مینا میں کبھی عرفات میں، مزدلفہ میں، ہوں مینا میں کبھی عرفات میں، مزدلفہ میں، لطف فردوس کا جینے میں ہے، گھر بیٹھے ہوئے، بیٹھے ہوئے، حج کا موسم
मेरे सीने में है घर बैठे हुए, घर बैठे हुए। कर रहा हूँ मैं तसव्वुर में जो काबे का तवाफ, कर रहा हूँ मैं तसव्वुर में जो काबे का तवाफ। रूह रहमत के सफीने में है घर बैठे हुए, घर बैठे हुए। दिल मेरा मक्के मदीने में है घर बैठे हुए, घर बैठे हुए। या खुदा मुझको भी इज़्ने हुज़ूरी मिल जाए, या खुदा मुझको भी इज़्ने हुज़ूरी मिल जाए। उम्र ज़िलहज के महीने में है घर बैठे हुए, घर बैठे हुए। उम्र ज़िलहज के महीने में है घर बैठे हुए, घर बैठे हुए। हज का मौसम मेरे सीने में है घर बैठे हुए। दिल मेरा मक्के मदीने में है घर बैठे हुए। क्या खूबसूरत, बहुत क्या शुक्रिया खूबसूरत, रफीक साहब, माशाल्लाह, सलामत माशाल्लाह। रहिए आप जनाब। नाजरीन, हमारी ट्रांसमिशन में यहाँ एक मुख्तसर वक्फे का वक्त है, चंद लम्हों के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك. जी नाज़रीन मोहतरम, आपका खैर मकदम है और हम हज की खुसूसी फ़ज़ाइल व मनाक़िब के हवाले से, यौम अरफ़ा की फजीलत के हवाले से खूबसूरत गुफ्तगू अपने पैनल से कर रहे हैं। खाल्क़ कायनात को इज्तिमाइयत बड़ी पसंद है। अब देखें कि रब कायनात और मनशा खुदाबंदी का जो मिजाज है, कहीं फरमाया तूबू इलल्लाहि जमीया, कहीं कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, और कहीं अब बंदा तन्हा भी नमाज पढ़ रहा हो तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। और ये सारी इज्तिमाइयत हमें इरफात में नज़र आती है, मुज़दलिफ़ा में नज़र आती है। जनाब अल्लामा शहज़ाद मुजद्दिदी साहब जलवा फरमा है, जब आप हज पे तशरीफ़ ले गए थे तो मुज़दलिफ़ा में एक कलाम आपको अता हुआ, तो हम चाहते हैं कि वो कलाम अता हो जाए। एक कैफियाती नज़्म है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। विसाल शब। अहले ज़ौक़ बैठे हैं। जी बिस्मिल्लाह। विसाल शब, शबे विसाल के किस्से बहुत सुने होंगे। ठीक, शबे विसाल के किस्से शबे बहुत विसाल के किस्से बहुत सुने होंगे। विसाल शब का तुम्हें माजरा सुनाता हूँ। अच्छा है। विसाल शब का तुम्हें माजरा सुनाता हूँ। मैं अपनी ज़ात से एक रोज़ मावरा होकर हरीम ज़ाते हकीकी में जाके उतरा था। आहा, वाह वाह। मैं अपनी ज़ात से एक रोज़ मावरा होकर हरीम ज़ाते हकीकी में जाके उतरा था। मेरे वजूद पर बारे वजूद था ही नहीं, मैं जैसे आज ही आया था बतने मादर से। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और मैं अपने आप पर होने लगा था जैसे अयां। मैं अपने साथ ही महवे सफ़र था फिर भी मगर। वाह वाह। मैं अपने साथ ही महवे सफ़र था फिर भी मगर। मैं अपने आप से कोसों परे था उस लम्हे। अल्लाह और अकबर। नकारा कूच का इतने में फिर से बजने लगा। मैं अपनी मैली सी दो चादरों में लिपटा हुआ विसाल शब की तलब में कुछ इस तरह निकला कि जैसे रात निकलती है दिन के पहलू से। मैं अपने आप से कितना करीब था उस दिन। आहा, वाह वाह। मैं अपने आप से कितना करीब था उस सुभान दिन अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि मेरे साथ था रूहों का एक जम्मे गफीर। आहा, कि मेरे साथ था रूहों का एक जम्मे गफीर। और ये कारवां था कोई या झलक थी महशर की। ये कारवां था कोई या झलक थी महशर की। यकायक इतने में हर एक सफ़ेद चादर को
स्याह रात ने आगोश में लिया ऐसे क्या कहने, कि जैसे तिफल के नौजायदा को माँ उसकी, जी जी, कि जैसे तिफल के नौजायदा को माँ माँ उसकी उसकी, वाह वाह सरापा शफकत व ममता बने उठाती है। वाह वाह वाह, और कभी वो झूला झुला के उसे सुलाती है, कभी थपकती कभी लोरियां सुनाती है। वाह वाह, मैं चश्मे सर से ये सब देखता रहा चुपचाप, जी, मैं चश्मे सर से ये सब देखता रहा चुपचाप। फलक पे चांद सितारे भी तक रहे थे मुझे, और जमी के लम्स में अपनाइयत थी किस दर्जा, वाह वाह किबला, सुभान अल्लाह, जमी के लम्स में अपनाइयत थी किस दर्जा। मैं जैसे आलमे रोया में था मगर बेदार, वाह 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 वाह, मगर किबला, बेदार। जैसे आलमे रोया में था मगर बेदार। मैं अपने आप से कितना करीब था उस शब, विसाल शब ने भुला दी शबे विसाल मुझे, हाँ हाँ, वाह वाह, विसाल शब ने भुला दी शबे विसाल मुझे। माशाअल्लाह, जमाल माशाअल्लाह। शब का हुआ मुझ पे मुनकशिफ उस दम, जी जी, जमाल शब का हुआ मुझ पे मुनकशिफ उस दम। मैं गोया रात से उस शब मिला था पहले पहल, और फिर उसके बाद जो वल फज्र की निदा आई, तो यूं लगा कि अभी इस जहां में आया हूं। क्या बहुत कहने, अच्छा मुझे है। सुभान, आहा। क्या खूबसूरत मंजर कशी है बहुत जी, शुक्रिया। अल्लाह मजीद फजीद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। सफदर भाई, बहुत खूबसूरत, शानदार ये मनाजर की अक्कासी की अल्लामा साहब। अल्लाह इन मनाजर को देखना हमें इन आंखों से नसीब फरमाए। आमीन। ख्वाजा सही, एक जुमले का पैगाम हमें नाजरीन के चाहिए, आखिरी ये लम्हे हमारी ट्रांसमिशन के लाहौर स्टूडियो से, क्या इरशाद कीजिएगा? जी, मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि हज की जो हैसियत है वो ये है, अल्लाह ताला ने फरमाया अतिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, सुभान अल्लाह, इसमें लिल्लाहियत होनी चाहिए। दुरुस्त, इसलिए नहीं कि लोग मुझे हाजी कहें, बल्कि उस ज़ात की मोहब्बत में आपको हज करना चाहिए। बहुत और खूबसूरत पैगाम। कुर्बानी का चूँकि मौका है उसमें भी यही बात है। वाह वाह, अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह वाह, अल्लाह के लिए ही कुर्बानी करनी चाहिए, इसलिए नहीं कि मेरा हमसाया कहेगा कि इनके पास तो पैसे ही बहुत नहीं खूबसूरत हैं। ख्वाजा सही, बहुत ऐसी बहुत कुर्बानी क्या करनी खूबसूरत, चाहिए। वरना जी हजूर किबला मुफ्ती मोहम्मद ताहिर दोस्तम कादी साहब किबला अल्लाह करीम क्या फरमाएंगे? जिसको जब भी हाज़िरी का मौका और सादत अता फरमाए तो इज्जो नियाज और अदब व एहतराम की कैफियत से लबरेज होकर हाजिर होना चाहिए। वाह वाह, कोरोना वायरस आने से पहले मुझे हाज़िरी का शरफ मिला था, और मैं दर्द दिल के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे लोग जिस तरह दरबार रिसालत में हाजिर होते हैं उस वक़्त जिगर पारा पारा हो जाता है, बाबुस्सलाम से भागते हैं, रियाजुल जन्ना में जाने के लिए दौड़ते हैं, हाथों में जूते होते हैं, सरकार को सलाम करने जा रहे हैं, और आगे निकल कर जो हुजूर के सलाम करने के बाद जूता खड़े खड़े फेंक देते हैं। अदब गाहेस अल्लाह, ज़ेरे आसमां अदर्श अदर्श नाजुक नाजुक तर। तर, वाह वाह, नफस गुम करदा मियायत जुनैद बायजीद इंजा, लिहाजा शुक्रिया अदब का मुफ्ती। दामन था मेरा। वाह वाह, इस गुलिस्तान में दबे पाऊँ हवा। वाह आती है, वाह वाह वाह, वाह। सुभान डॉक्टर साहब, एक वन लाइनर हमारा पैगाम पूरी दुनिया के नाज़रीन के लिए आपकी तरफ से। इत्तेहाद उम्मत का ज़रिया है, शायर इस्लाम जो हैं उन तबर्रुकात और मुक़द्दसात की हिफाजत का ज़रिया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम क़यादत को इकट्ठा करने का ज़रिया है, ताकि उम्मत मुस्लिमा जो है वो मुश्किलात से निकल सके। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। नाज़रीन मुकर्रम, आज की खुसूसी हज ट्रांसमिशन, यौम अरफा की ट्रांसमिशन लाहौर स्टूडियो से, दाता की नगरी लाहौर से आपने मुलाहिज़ा की। ये प्रोग्राम की और नशिस्त की यहाँ से इख्तितामी घड़ियाँ हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब, ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी साहब, अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी साहब, डॉक्टर सईद अहमद सईदी, प्रोफेसर अब्दुल रऊफ रूफ़ी, असरार अली और अकील, आप सारे लोगों का, तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया। आपके मीज़बान कारी मोहम्मद यूनुस कादरी और सफ़दर अली मोहसिन भी इजाज़त के तलबगार हैं। दो दुआओं पर आमीन का तलबगार, और उसके बाद रूफ़ी साहब का कलाम लेते हुए हमें अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह की सरज़मीन कराची की तरफ बढ़ना है। मेरे बरादर मुकर्रम और बहुत शानदार मेज़बान, बहुत खूबसूरत रूए सुखन के मालिक जनाब सैयद सलमान गुल ट्रांसमिशन का आगाज़ करेंगे, और उसके बाद इंशाअल्लाह जनाब रईस अहमद उनके साथ सलमान गुल साहब के बाद सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे दोस्त हैं दाता की नगरी लाहौर से बड़े मारूफ सनाखान रसूल हाफिज़ वसीम अब्बास, उनकी वालिदा का कल इंतकाल हुआ। दुआ फरमाइए सैयद पाक के सदके अल्लाह उनकी वालिदा को जन्नत में अच्छा मकान अता फरमाए। हमारे एक दोस्त हैं, सऊदी अरब में ही मुकीम हैं,
اور 1-2 दिन में बड़े शदीद अलील हुए हैं, मोहम्मद इदरीस उनका नाम है, उनके लिए खुसूसी दुआ कीजिए कि आज के पाकीज़ा दिन के सदके अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला नसीब फरमाए। मैं आपका मेज़बान अफजल अली मोहसिन भी कारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब के साथ इजाज़त का तलबगार और अपनी माँ बोली पंजाबी ज़ुबान में 4 मिसरे कहता हुआ रूफ़ी साहब से अर्ज़ करूँगा कि वो इख्तितामी कलाम पढ़ते हुए इस ट्रांसमिशन को लाहौर से कराची ले चलें। मंग के पाइए कज नहीं होंदा, छोटी बहर की ये 4 मिसरे और देखिएगा पैगाम मेरा कि मंग के पाइए कज नहीं होंदा, लुट के खाइए रज नहीं होंदा। मंग के पाइए कज नहीं होंदा, लुट के खाइए रज नहीं होंदा। बाज इश्क दे काबे जाइए, बाज इश्क दे काबे जाइए, पैंडा होंदा है हज नहीं होंदा। बाज इश्क दे काबे जाइए, बाज इश्क दे काबे जाइए, पैंडा होंदा है हज नहीं होंदा, पैंडा होंदा है हज नहीं होंदा। रूफी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, बिस्मिल्लाह। नहीं लगता, नहीं लगता दिल, नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता दिल, नहीं लगता। मक्के बिना दिल नहीं लगता, तैबा बिना दिल नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता दिल, नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता दिल, नहीं लगता। मक्के बिना दिल नहीं लगता, तैबा बिना दिल नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता दिल, नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता दिल, नहीं लगता। मैं हर में पाक के गिर्द फिरूं, अल्लाह के घर का तवाफ करूं, मैं हजरे अस्वद को चूमूं, जमजम को अपने मुंह पे मलूं, मक्के से मदीने को जाऊं, रोजे पे जाके सलाम करूं, रोजे पे जाके सलाम करूं। नहीं लगता, नहीं लगता दिल, नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता दिल, नहीं लगता। मक्के बिना दिल नहीं लगता, तैबा बिना दिल नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता दिल, नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता दिल, नहीं लगता। हर एक सतून पे नफल पढ़ो, हसरत से जालियों को देखूं, मैं बैठूं रियाज़े जन्ना में और नफल पढ़ूं मैं सुफ़ा में। मस्जिद का एक एक दर चूमूं, गुंबद की छांव में घूमूं, गुंबद की छांव में झूमूं। नहीं लगता, नहीं लगता दिल, नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता दिल, नहीं लगता। मक्के बिना दिल नहीं लगता, तैबा बिना दिल नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता दिल, नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता दिल, नहीं लगता। कभी उहद की जानिब जाऊं मैं, कभी क़िबला तैन को देखूं मैं जाके क़ुबा में नफल पढ़ूं और अपने रब का शुक्र करूं, फिर जाऊं बकी सलाम करूं, जान आल असहाब के नाम करूं, जान आल असहाब के नाम करूं। नहीं लगता, नहीं लगता दिल, नहीं लगता,
لگتا نہیں لگتا دل نہیں لگتا مکے بنا دل نہیں لگتا طیبہ بنا دل نہیں لگتا نہیں لگتا نہیں لگتا 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 دل نہیں لگتا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Hajj transmission is brought to you by ہاشمی ہینڈ سینیٹائزر احتیاط اپنی حفاظت سب کی لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.